કબીર સાહેબ, સાહેબ એટલે આત્મા. તો કૃષ્ણની કથાઓમાં સાવરો કે, તો સાવરો એટલે આત્મા. તો એનું એક મંગલાચરણ કરીએ. રાગ કયો છે તમે પછી મને કહેજો, કારણ કે રાગનું જ્ઞાન નથી, વિતરાગતાનું જ્ઞાન છે. સાવરિયા કાય હોત કઠોર, સાવરિયા કાય હોત કઠોર, કાય હોત નઠોર, સાવરિયા કાય હોત કઠોર. કજરી હું, પોતાને કજરી કહે છે. પિંજરામાં છે ને, દેહ દેવળના પિંજરમાં રહેલો એવો ચિત્ત, એવું મન, એવો વિકલ્પોનો ઝાડ આખો, એને કજરી. કજરી હું ચિત ચોર સાવરિયા, કજરી હું ચિત ચોર સાવરિયા, કાય હોત કઠોર, કાય હોત નઠોર, સાવરિયા કાય હોત કઠોર. આગળ કે છે, સાવન કી બેચેન બદરિયા, સાવન કી બેચેન બદરિયા, બરસત ભોલી ભાલ. હું હજી વરસી નથી ને, એ વરસી પડે તો ભોલી ભાલી થઈને. હું તો હજી મારા સાવરિયા ઉપર વરસી નથી, અને મેઘરાજા વરસી પડ્યા તો ભોલી જ કહેવાય ને. બરસત ભોલી ભાલી. હવે જરી પરાકાષ્ઠા છે. રાજ કી મેં કોરી ગોવાલણ, અરશદભાઈ. રાજ કી મેં કોરી ગોવાલણ, ભીતર આંતર ભીગલી સાવરિયા. અંતર ભીંજાઈ ગઈ પણ બહાર ના આવ્યું કોઈ પણ કારણસર. રાજ કી મેં કોરી ગોવાલણ, ભીતર અંતર ભીગલી સાવરિયા, કાય હોત કઠોર, સાવરિયા કાય હોત નઠોર. આપણે રીઝવવા પ્રયત્ન તો કરી રહ્યા છીએ. દરેક સમય સ્વાધ્યાયમાં એને રીઝવવાનો તો પ્રયત્ન ચાલુ છે, પણ કે છે જ્ઞાનીઓ કે એનો કાળ નિયત છે. તો કે ભાઈ હું નિયત સમજીને પણ એને રીઝવવાનો તો પ્રયત્ન કરીશ, ભલે એનો કાળ નિયત છે, પણ હું પણ નિત્ય પણ છું ને અનિત્ય પણ છું ને, બે છું. એટલે હું કોશિશ તો કરું છું એને રીઝવવાનું. ક્યારેક રીઝશે. આપ હી દાવ લગા કર બેઠી. મને ખબર છે કોઈ કામ નહીં આવે, મારે જ જગાડવું પડશે. દાવમાં હું મને લગાડીશ. હા, કોઈ બીજો કામ કરી આપે એવું નથી. હું જ દાવમાં, આખી ને આખી દાવમાં હું લાગી જઈશ.
आप ही दाव लगा कर बैठी जियरा बया जुगारी। રમું છું ભાઈ, આ તો હાર પણ થાય ને જીત પણ થાય, જુગારમાં તો બે ચીજ થાય. એમ અહીંયા આ સાવરિયાને વિનંતી કરી, મારી અંદર રહેલો સાવરિયાને જગાડું, એમાં ક્યારેક હારી પણ જાઉં, પણ મારા હારમાં વિજય સમાયેલો છે એ વાત પણ મને લક્ષમાં છે. જીયરા ભયા જુગારી લગ્ન અગન में लेत ही चकिया, लगन अगन में लेत ही चकिया, राज 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 ओ राज 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 ओ सावरिया કાય હોત કઠોર. ચાલો તો આપણે ફરી પાછા આજે આને રીઝવવામાં કામે લાગીએ. જો ક્યારે રીઝે છે, હું મારો પુરુષાર્થ નહીં છોડું તો ક્યારેક તો એને રીઝવું પડશે. તો આજે 10 लक्षण पर्व का 5वां दिन और यह है उत्तम शौच धर्म, उनका है आज दिन. यानी शौच धर्म समझ के मेरे जीवन में उतारना है, वो दिन कहा जाता है. दिन तो दिन है, दिन में कोई फर्क नहीं है. उत्तम शौच यानी सम्यक दर्शन सहित पवित्रता और इनके साथ होती है निर्लोभता. यदि 10 धर्म मुख्यतः मुनि दशा में होते हैं और मुझे मुनि होना है, ये तो बात हो गई है कि श्रावकों को उपदेश में मुनि का बोध देना चाहिए. आप मुनि होने वाले हो ऐसा कृपाणुदेव के ज्ञान में शायद होगा भी, क्योंकि नहीं तो आप इतने लंबे चलकर एक संसारी को गुरु मान ले और उनके कहे हुए वचनों में इतना विश्वास रखे और उनकी साधना में ये वचनों का बहुमूल्य है ऐसे श्रद्धा में मानना, वरना कठिन है. तो आप संन्यास लेंगे ही, अथवा कहो कि आपको संन्यास आएगा ही. गोपाल जी भाई संभाળ રાખજો, આવવાનું છે. હા, નગ્ન દિગંબર અવસ્થા મુનિ અને આ 10 લક્ષણ जीवમાં આવવાના છે पर्यायમાં એની. गृहस्थों के गौण रूप से होते हैं. शौच धर्म गृहस्थों को गौण होते हैं. श्री पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र में शौच धर्म का वर्णन करता है. अभी गाथा है. यत परदारा अर्थे दिशु जंतुषु निष्प्रह अहिंसकम चेत दुर्भेद अनंत मल हृदयेत एव शौचम परम नान्यत. जो पर स्त्री और पर पदार्थ के प्रति निष्प्रह है, सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसक है और दुर्भेग जो अंतर का मेल है, उसे जिनसे 2 डाला है, ऐसा पवित्र हृदय ही उच्चम शौच धर्म है. इसके अतिरिक्त अन्य कोई शौच धर्म नहीं है.
नदी में स्नान करना, शत्रुंजय नदी होवे, गंगा होवे, जमुना होवे, ये तो शरीर की अशुचि को सूची करने में भी नाकामयाब निकला है। गंगा, जमुना, सरस्वती सब नदियां शत्रुंजय वो शरीर को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर का धर्म ही अशौच है। समझे? शरीर कभी स्वच्छ होता ही नहीं और आत्मा कभी मलिन होता नहीं। और मलिन मुझे अनुभव में आता है तो नक्की कहीं ऐसी गलती हो गई है कि मैं क्यों मानता हूं कि आत्मा मलिन है और उनकी सूची के लिए मैं स्नान करता हूं, पूजा करता हूं, सत्संग करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, भक्ति करता हूं, वांचन करता हूं, योग करता हूं है? तो ये जो है वो अशुचि पर्याय में है पर्याय में अशुचि। तो उनको समझकर मैं अशौच टालूंगा और शौच धर्म को प्राप्त करूंगा। शौच अर्थात पवित्रता। शौच एटले पवित्रता। जिन्हें पवित्र आत्मा का भान नहीं और जो देह के भी अपना मान रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जीव शरीर को पवित्र रखने की शौच धर्म मानते हैं और शरीर कभी स्वच्छ होते नहीं। यहां तो आगे इतना कहा कि पर स्त्री का जो व्यवहार है, वैसे जो अपनी पर्याय से व्यवहार रखता है वो कभी निष्प्रह नहीं हो सकता, उनको शौच धर्म कभी प्रगट नहीं हो सकता। जो तो खरा आचार्य पद्मनंदीए આની સાથે મિલાન કર્યું છે કે જે પોતાની વર્તમાન મલિન પર્યાયની સાથે એકતા કરે છે તે પર સ્ત્રી ગમન કરે છે। ઓહો હો બાપા ગજબ કર્યો પદ્મનંદી આચાર્ય તો। जो पर स्त्री और पर पदार्थों की प्रति निष्प्रह है, यानी उनकी स्प्रहा रखते हैं, वो अशौच धर्म को प्राप्त करते हैं। और इनसे नाता तोड़ दिया पर पदार्थ से और पर स्त्री से, तो आ बधी पोतानी पर्यायने अनुलक्षीने कहेवामां आवे छे, एने खरेखर शौच धर्म होय छे। आचार्य देव कहते हैं कि यह शौच धर्म नहीं है। शरीर को अपना मानना तो महान अशुचि है। मानવું એ અશુચિ છે, એને સાફ કરવું ને સ્વચ્છ થાય એ વાત તો છે જ નહીં। પણ આ શરીર મારું છે આવો જે આ મુનિનો અભિપ્રાય થયો, તો મુનિને શૌચ ધર્મ નથી। અને મુનિને શૌચ ધર્મ નથી તો 10 અંગમાં એક અંગ જ્ઞાનનું અજ્ઞાનપણાને પામ્યું તો 10 અંગ ખોટા। અને 10 અંગ ખોટા એનો અર્થ એ કે મુનિ નથી। હવે તે મુનિ નથી। કૃપાળુદેવે લીધું છે, એ જરાક લઈશું આપણે પાઠ। અશુચि शरीर को अपना मानना वही अशुचि है, उनको स्वच्छ करना वो बात तो छोड़ो, मगर वो अपना है, मेरा है मानना वही अशुचि है। और ऐसे मानने वाले को धर्म कभी होता ही नहीं। चाहे कितना भी उपवास कर ले, तप कर ले, जाप कर ले, यात्रा कर ले, दान दे दे, हैं कुछ भी करे, तो उसे धर्म होता नहीं। जो शरीर को अपना मानता है वो अशुचि है, उन्हें शौच धर्म होता नहीं, यानी कोई धर्म नहीं होता। 10 अंग तो छोड़ो, पर कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि स्वभाव का वो हर समय अपनी पर्याय में घात कर रहा है। इसके लिए अज्ञानी को विकार जो है उसको उसने नित्य कर दिया। अज्ञानी ने विकार को नित्य कर दिया और स्वभाव का स्वीकार किया नहीं। उनको शौच धर्म कभी होता नहीं। जो महेंद्र भाई
જ્ઞાનનો પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો સ્વીકાર ન કર્યો અને આ વિકાર મારું છે એવો અજ્ઞાનીએ તેને નિત્ય કરીને સ્વીકાર કર્યો, એને કદી શૌચ ધર્મ હોઈ શકે નહીં. और दूसरी बात कहते हैं, स्वभाव की परिणति का अपने ज्ञान में नाश समझा. जो स्वभाव की परिणति होती है हर समय, वो परिणति को अपने ज्ञान में स्वीकार न किया कि ये जो परिणति है उसमें ज्ञान स्वभाव है, वो मेरा है, ऐसा नहीं माना और परिणाम जो हुआ वो परिणाम को अपना माना, वो भी शौच धर्म नहीं है. पर को माना न, यत परादारा अर्थेषु जितेषु निष्प्रह अहिंसकम चेत. एने हिंसा मानी, एने पोताना ज्ञान स्वभावनी पर्यायमां हिंसा करी, तो એને કદી શૌચ ધર્મ હોઈ શકે નહીં, માટે તે કદી પણ મુનિ પણ હોઈ શકે. કાલે વાત બહુ કબીર છે કે બીજા એવા સંતો થયા આ કાળમાં પણ, આવા પંચમ કાળમાં પણ, જેને દેહ ભાન હતું જ નહીં. રમણ મહર્ષિ એક એવા સંત થયા કે જેમને દેહની કોઈ ચિંતા નહોતી. કેન્સર થયું શરીરમાં, નાની ઉંમર, કોઈ દવા નહીં, કોઈ સેવા લીધી નહીં. પછી બહુ જ્યારે ત્યાં એક ભાઈ રહેતા હતા એમની નજીકમાં, તો એમને પછી કહ્યું કે નહીં, એસે તો નહીં ચલેગા. તો શરીરની સેવા થોડી થોડી करावता था. तो कि ये संतों का सेवा का फल आप उसमें मना नहीं कर सकते. ये जो है संतों की सेवा का फल शिष्य लेते हैं, आप मना नहीं कर सकते हमें. એમ કરીને પછી પરમિશન લીધી અને પછી સેવા કરતા હતા. और अज्ञानी ऐसे मानते हैं कि जितना ज्ञान है वो सब मलिन ही है. ऐसे अज्ञानी मान के अपना अशौचपना सिद्ध करते हैं कि जितना ज्ञान भी है वो ज्ञान मलिन ही है, उसमें स्वच्छता होती ही नहीं. जब मेरा अनुभव होगा तब ये स्वच्छता दिखेगी, तब मैं मानूंगा. अब ज्ञान में ऐसा निर्णय और श्रद्धा में ऐसी बात में जिसने नहीं ली उसको शौच धर्म है नहीं. અજ્ઞાની એમ માને છે કે જેટલું જ્ઞાન છે ને, જેટલું પણ જ્ઞાન અત્યારે આવે છે એ મલિન જ છે, એને કદી પણ શૌચ ધર્મ પ્રગટે નહીં. છે ને ભાઈ, આ મેલું છે એને કેનારો જ્ઞાન તો ત્યાં છે કે નહીં? એ તો સ્વચ્છ છે કે નહીં? કે મેલું છે એ પણ? હા, શું કીધું? આ મેલું છે એમ જાણનારું તે જ્ઞાન એટલો અંશે શુદ્ધ છે કે નહીં? ભલે તને કદાચ એની ખબર ન હોય એટલે તું રખડે, પણ જ્ઞાન નહીં રખડે. હા, એને અશુદ્ધ છે આ એવું ખ્યાલમાં છે. અને વાત એવી છે ભાઈ, આ જેટલું શાસ્ત્ર અત્યારે છે ને એ મારા અનુભવથી નીકળ્યું છે. તો એ મારું જ્ઞાન છે અને શાસ્ત્રથી મારું જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે એમ છે જ નહીં. જ્ઞાન જે મારું પ્રગટ્યું છે એ શાસ્ત્રમાં છે. હાજી, હા, રહો, હા, રહો પ્રભુ, રહો તમે. હા, ના, એકદમ આ શાસ્ત્રથી મારું જ્ઞાન ખીલ્યું છે એમ નહીં, મારા અનુભવથી મારું જ્ઞાન ખીલ્યું છે. અને અનુભવ છે જે એ કદી પણ શાસ્ત્રથી બહાર આવતું નથી. એટલે કે છે કે શાસ્ત્ર મારા અનુભવ જ્ઞાન થી નથી નીકળ્યા, અરે ત્યાંથી નીકળ્યા છે, અનુભવ જ્ઞાનથી નીકળ્યા છે, શાસ્ત્રમાંથી નહીં.
કેટલી સરસ વાત છે। तो शरीर को अपना मानना वो महान असूचि है। जिस आत्मा ने वेद ज्ञान रूपी जल से उस मिथ्या मान्यता रूपी असूचि को धो डाला है, जो अहिया प्रयोग कर्यो बताव्यो आपने, तो के असूचि छे एवं मारा ज्ञाने स्वीकार कर्यो। हवे ज्ञाने ज्यां स्वीकार कर्यो तो मिथ्यात्व नो अंधकार एमां पण कंईक प्रकाशना किरणो आवो निर्णय थता आव्या। हाँ, समझो बात के आज छे भेद ज्ञान रूपी जल से उस मिथ्या मान्यता रूप असूचि को धो डाला। हजी तो धोवानुं काम हो, हजी तो प्रयोग करे छे। आ मिथ्यात्व छे मने, अने एमां एने ख्याल आव्यो के मने आ मेल देखाय छे, असूचि छे मारी अवस्थामां, आटलो प्रयोग एणे आदर्यो तो नक्की एक समय एवो आवशे के पर्यायनी अंदर रहेली असूचि नाम मेल मटी एने शौच धर्म प्रगट से। आने कई खबर ज नथी जेने, अने आखू मीचीने जे क्रियामां रक्त छे का शास्त्र स्वाध्यायमां रक्त छे, एना माटे तो आ वात ज क्यां छे। जैन दर्शनमां जन्म्यो अने जैननो एकड़ो न समझ्यो, अने अमे जैन छीए एवं वस्त्र ओढ़ी लीधुं, अमे जैन छीए, अमे मानव छीए। भाई तू मानवे नथी ने तू जैने नथी, रेवा दे। एक पृथ्वीराज गोयल करीने एक एमनुं पुस्तक मारा हमणां हाथमां एक भाईए आप्युं, तो के साहेब तमारा खपनुं छे, तो के मानव थाव तोय सारू, एमां छे એટલે मानव थाव तोय सारू। तो एना माटे एक दृष्टांत, एक कलकत्ताना एमां एक दृष्टांत छे कि कलकत्ताना एक अविनाश करी अने चेटर्जी, अविनाश चेटर्जी एक वकील हता, बहु प्रमाणिकता। भाई आमां तो पवित्रता छे असूचिमां तो, पण ए बहु प्रमाणिक हता। एमां एक वखत ए गाडीमां जता हता कोर्टमां, त्यां एक आगळ गाडी ऊभी हती अने एमनी गाडीनी ब्रेक लागी नहीं, तो ए गाडीनी साथे जरा मठगाळ होय ने આગળનો तो અથડાયો। गाडी बंद करी नीचे उतर्या, नीचे उतरी अने पछी ओला जोयुं के आ गाडीमां कोण छे, तो कोई हतुं नहीं, कोई पार्क करीने गयुं हतुं, पण गाडीने नुकसान थयेलुं थोडुं। पोतानी ब्रेक जरी फेल थई, एमां 2-3 वखत लगाडवी पड़ी, तो गाडी जरा थोड़ी घसाई अने આગળનો મટકાર जरा नुकसानीने पाम्यो। જરાક વાર 5-10 મિનિટ રાહ જોઈ પણ કોર્ટમાં જવાનું મોડું થતું હતું, એટલે કાગળ અને પેન્સિલ લઈ એમાં ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું કે મારો ગાડીનો નંબર આ છે, મારો ફોનનો નંબર આ છે, તમારી ગાડી સાથે મારી ગાડી મારા ભૂલને લીધે અથડાઈ છે, હું તમને વળતર આપવા માંગુ છું, આ નંબર ઉપર ફોન કરી મારા ઓફિસ ઉપર કાર્ડ બધું નાખ્યું અંદર સીટ ઉપર ડ્રાઈવરની, અને પોતે વકીલ હતા એટલે કોર્ટમાં પહોંચી ગયા। ત્રીજા દિવસે એ માણસ આવ્યો કે જેની ગાડીને ધક્કો લાગ્યો હતો, તો કાર્ડ બતાવ્યું, તો કે मैं ही हूं, मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी को आपने धक्का लगाया, नुकसान भी हुआ है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, आपने कार्ड छोड़ा तो मिलने के लिए आया। तो कितना खर्च हुआ एम पूछे छे अविनाश चैटर्जी, तो के हाँ खर्चा तो जरूर हुआ है, मैं यहाँ आया इतना पेट्रोल तो जरूर जला है, और बाकी रही नुकसानी की बात तो ये आपके लिए मैं भेंट लाया हूं, जो नुकसानी है वो आपके लिए मैं भेंट लाया हूं। तो ड्राई फ्रूट नो आटलो मोटो पैकेट लई आवेलो, तो कि ये क्या, मैं तो नुकसानी की बात कर रहा हूं, तो ये नुकसानी है, आप ले लो, इन्हें स्वीकार करो। ऐसे आदमी आज कहाँ मिलते हैं, ऐसे प्रमाणिक और पवित्र आदमी कहाँ मिलते हैं जो ये बात लिखे। आपने तो शू करिए, आपने शू करिए, नथी कोई, भागो ने हालो, कोई नथी देखातो, हे गोपालजी भाई नथी कोई, जवा दो ने हालो, आपने शू छे नहीं, हवे शू करिए, आपणे
અને પહેલા તો ઉતરીએ જ નહીં, થોડુંક લાગ્યું હોય, અને ઉતરીએ તો એમ કહીએ તમારી ભૂલ હતી, મારી ભૂલ થોડી જ હતી. આવી પવિત્ર પુરુષો અને આવી પવિત્રતાને પામેલા અને આટલી પ્રમાણિકતા જેનામાં હોય તે ધર્મ પામી શકશે, બીજો ધર્મ નહીં પામી શકે. જીવનની અંદર આની મુખ્યતા છે. આ પવિત્રતા અને શૌચ ધર્મ આપણે ભલે સમજીએ છીએ અને ભલે મુનિ માટેનો બોધ અહીંયા આચાર્ય 10 દિવસ માટે આપ્યો છે, પણ આપણા જીવનમાંથી કેટલી ત્રુટીઓ આપણે લેટ ગો કરીએ છીએ દિવસ દરમિયાન, એનો જો હિસાબ માંડીએ તો આપણને એમ થાય કે હું માનવ પણ નથી. શું? માનવ પણ નથી. રસ્તામાં કોઈ જતું હોય અને આપણો જ હાથ લાગી ગયો હોય તો આપણે ઊભા રહીને એની સામે ગુરકિયા કરીએ, અરે ભાઈ ભૂલ તારી છે, તું આથડ્યો છે. અને કદાચ ન પણ હોય ને ગેરસમજણમાં પણ હોય તો હસી લેને 2 મિનિટ, ઓ ભાઈ સોરી, હા લાગી ગયો હાથ, શું જશે તારું? હસવામાં કેટલા રૂપિયા જાય? મને કયો, સાચું કયો વલ્લભજીભાઈ, કેટલા રૂપિયા આપો? તમે હસવું હોય તો જો હમણાં હસો છો, રૂપિયા તો આપ્યા નહીં અમને, ને હસો છો, હમણાં હસો છો. કેટલી સરસ વાત છે ભાઈ. પ્રમાણિકતાની સાથે પવિત્રતા જોડાયેલી છે, અને પવિત્રતા એ શૌચ ધર્મ છે. હા, વાતો તો બહુ કઠણ છે ભાઈ. तो उस मिथ्यात्व ज्ञान रूपी मान्यता को असूचि से ज्ञान धो डालता है, वही आत्मा शौच धर्म है. स्नानादि से शरीर को स्वच्छ रखे तो वह कहीं शौच धर्म नहीं होता, क्योंकि शरीर स्वच्छ होता ही नहीं. बहार निकले तो 2 મિનિટમાં તો મુંબઈમાં તમે આખા પાછા પસીનાથી નાહી લ્યો છો, તરત જ ગંધ આવે. બૈરા પૂછે નાયા નથી? નાયો તો છું, નાયો તો છું, પણ પછી બહાર આવીને પસીનાથી નાહી લીધો. હા, એમ અહીંયા આવી 1 કલાક સ્વાધ્યાય સાંભળે, રૂમમાં પહોંચે, જરી ચાદર કઈ કોઈ કે આગી પાછી કરી હોય, આપણી કોઈ વસ્તુ આગી પાછી, આ બેનને જરી ખબર નથી પડતી, હવે અહીંયા રાખી હતી તો આટલી વારમાં હું લઈ લેવાની જરૂર હતી? આ જુઓ શૌચ ધર્મ એને. મારી ચાદર ક્યાં ગઈ? હા તો કે ભાઈ મેં જરા ઉપાડી, પણ જરા પછી રાખવી તો જોઈએ કે નહીં? ભાઈ હવે તું રાખી દે, જવા તેને, હવે શું થાય, કયા તારું શરીર ઘસાઈ ગયું. પણ નહીં, આ બધી કુટેવો આપણા જીવનમાં જ્યાં સુધી જશે નહીં ત્યાં સુધી ધર્મ તમારા દ્વાર સુધી પણ આવી ન શકે. હા, કરી તો જુઓ, બીજાના કામ કેટલો આનંદ આવે છે, જુઓ તો ખરા પ્રભુ. એક નાનું સરખું પાણી ભરી જે લાવે એને પણ કયો આભાર યાર, થેન્ક યુ, બહુ સરસ. હે એટલું તો કયો, હવે એટલું આપણે નથી કહેતા. હે થેન્ક યુ, બહુ સરસ, આભાર. એમાંય જીભ લોચા વાળે. ઘરવાળા પાણી લાવે તો એ ન કહીએ ઓહો પાણી લાવ્યા મારા માટે, થેન્ક યુ, આભાર. હવે ભાઈ એમની તો ફરજ હતી લાવે, પણ એમ નહીં, નથી લાવતા તો હું રોજ ઝઘડા નથી થતા ઘરે? ઘણા બૈરાઓ એવા હોય ઘરના માણસનું ધ્યાન ન રાખે, અને ઘણા પુરુષો એવા હોય કે એમનું ખ્યાલ ન રાખે, એટલે તો આ આખી જિંદગી વહી જાય અને તેમાં છેલ્લો સરવાળો એ આવે કે આખી જિંદગી વહી ગઈ, મેં તને ઓળખ્યા નહીં. આવો સરવાળો હોય છેલ્લો. પણ ભાઈ જીવન જીવી જ ન જાણ્યા શું કરે? સામાયિક પ્રતિક્રમણ, પોષા, તપ, જપ, યાત્રા, દાન બધું કર્યું, પણ આ ન શીખ્યા. અને શૌચ ધર્મ સુધી આજે હવે વ્યાખ્યા ચાલે છે તો કરવી તો પડશે, નહીતર વળી ત્યાંથી મુનિઓનો ઠપકો આપે, હમારી બાત ક્યું નહીં કરતે? ભાઈ કરતે. પ્રમાણિકતાથી પવિત્રતાનો જન્મ હોય છે, અને પવિત્રતા તે ખરેખર શૌચ ધર્મ છે. એક વળી પાછો ગાંધીજીનો પ્રસંગ યાદ આવ્યો, હમણાં પેપરમાં વાંચ્યું હતું, 15 દિવસ હમણાં નહીં, 15મી ઓગસ્ટ આવી ને તે દિવસે હતું. આઝાદી આવે એટલે ગાંધીજીને યાદ કરવાનો. હે એમાં એનિવર્સરી આવી એટલે બૈરાને યાદ કરવાનો.
70 વર્ષે પણ એનિવર્સરીઓ ઉજવે. મારા બેટા ગજબ કરે. એનિવર્સરી કોની હોય? હે, જે જીવનમાં કદી લડ્યો ન હોય, બે માણસોને કદી માથું પકવ્યું ન હોય, એની એનિવર્સરી હોય. આ તો દિવસમાં 6 વખત માથા ફોડે એકબીજાના. હા, એની એનિવર્સરી હોતી હશે કઈ? અને બીજો ઓલો દિવસ આવે છે, કયો દિવસ આવે છે? હે, નહીં નહીં, વેન્ડસડે, વેલેન્ટાઇન ડે. વેલેન્ટાઇન ડે. હા, હું તને પ્રેમ કરું છું. હવે ઉપરથી બોલો માં, મને ખબર છે પ્રેમ કેવો કરો છો. આજે દિવસ આવ્યો છે બાર એટલે બધા કરે છે, તો તમારે કરવું જોઈએ. હે, અરે એમ ન હોય પ્રભુ. જીવન તો પ્રેમથી ભરેલું એવું હોવું જોઈએ. એમાં તો બલિદાન માંગે છે. બલિદાન એકબીજા માટે આપો ત્યારે આ જીવન છે. કોઈના માટે કાંઈ મરી ફીટવું નહીં, કરવું નહીં કાંઈ, અને પ્રેમ મને મેળવવો બીજા પાસેથી, પ્રભુ એ કદી જીવનમાં નહીં બની શકે. હતાશ થઈ જઈશ તો જિંદગી તારી ઝેર થઈ જશે. કોઈને માટે કાંઈ કર્યું જીવનમાં? હા, કાંઈ નથી કર્યું. એક સારું કામ દિવસમાં કરી જોજો કોઈના માટે, કેટલો આનંદ આવશે, ખબર પડશે. કાંઈ નહીં. બીજું તો મુંબઈ જતા રસ્તામાં કોઈક મોટી ઉંમરના બેન હોય, માજી હોય, કે પછી કોઈ આપણા બાપા જેવા હોય, તો રસ્તો ક્રોસ કરતા હોય તો ભલે બિચારા ચાલતા હોય, પણ એમને હાથ પકડી અને જરી રસ્તો પાર કરાવજો, તો તમને ખ્યાલ આવશે. એને તો મજા આવશે, પણ તમને આનંદ આવશે. કંઈક સારું કર્યાનો તે દિવસે આનંદ આવશે. હા, વાતો તો મોટી મોટી કરીએ છીએ અહીંયા મુનિની, પણ આ સામાન્ય વ્યવહાર કેટલું ચૂકી જવાય છે આપણને ખ્યાલ નથી આવતો. એને ધર્મ કેમ પરિણમે? શાંતિભાઈ બોલો. એને ધર્મ હોય કદી? હા, કદી ના હોય. કેમ કે ધર્મના આ જે મૂળ પાયા છે સંસ્કારના, એ સંસ્કાર જ પહેલા તો શું હંસરાજભાઈ, જીવનમાં કોઈ દિવસ એક કામ સારું કરજો સવારના રોજ, આવું કામ કરજો એક. હા, કોઈક બિચારો ઊભો હોય રસ્તામાં ને ખાવાનું જોઈતું હોય તો ભિખારીને આપીએ તો આપણને પુણ્ય ન થાય એમ સમજવા કરતા આમાં હું પણ છું, એટલે મારો આત્મા જેવો છે એવો જ આત્મા એમાં છે એમ સમજીને એને કંઈક તમે આપી શકો તો ખાવાનું આપજો પ્રભુ. બાકી એમ નહીં સમજતા કે શાસ્ત્રમાં તો એમ પ્રતિપાદન છે કે એને દાન ન કહેવાય, એમ નહીં સમજતા. પણ એમને એમ સમજજો કે મારો એમાં ભાગ છે, મારો એમાં ભાગ છે. જેવો આત્મા મારી પાસે છે એવો જ આત્મા એની પાસે છે. કર્મે બિચારો આ રીતે ઊભો છે. એમ અંદરમાં દયા, કરુણા, સૌમ્યતા, જરી પ્રમાણિકતા, જરી પવિત્રતા, જરા ઔદાર્યતા, જરી શિસ્ત, આ બધું હોવું જરૂરી છે પ્રભુ. બહુ નાની વાતો છે અને આજના પવિત્ર દિવસે કરવી ખબર નહીં યોગ્ય છે કે નહીં, પણ બહુ સરસ છે. હે, આવ્યો છે. એક ગાંધીજીનો પ્રસંગ યાદ આવે છે. ગાંધીજીની દીકરી હતી ગોકીબેન. ગાંધીજી દીકરી માનેલી, દીકરી તો હતી નહીં, એમને 4 દીકરા જ હતા, પણ દીકરી માનેલી ગોકીબેન. તો પરણાવી હતી એને, પછી બિચારી ગુજરી ગયો ધણી, વિધવા થઈ. પછી ગાંધીજીએ કસ્તુરબાના કહેવાથી આશ્રમમાં બોલાવી લીધું. તો હવે આશ્રમમાં બોલાવ્યો એનાથી પહેલા ગાંધીજી એને દર મહિને ખર્ચી માટે 10 રૂપિયા મોકલાવતા હતા. 10 રૂપિયા. અને એ ટ્રસ્ટ મંડળમાંથી પાસ કરાવેલા. પણ હવે અહીંયા ભેગી આવી અને એક દીકરો હતો ને વિધવા થઈ, તો હવે પેલા માણસ હતો ઘરનું તો થોડું કમાવતો હતો, તો 10 રૂપિયામાં હવે કઈ એને પહોંચી શકતું નહોતું. તો કસ્તુરબાએ કીધું કે બીજા એને 10 રૂપિયા આપણને આપવા પડશે તો એનું ગુજરાન બરોબર ચાલશે.
તો કે હું આશ્રમમાંથી તો ન આપી શકું, પણ એક કામ કરી શકું, હું એક તક સવારનો ચા ને નાસ્તો હું પોસ્ટપોન કરું છું, એમાંથી જે બચત થશે એ ગોકીને આપીશ. આવી પ્રમાણિકતા જેના જીવનમાં હોય એ ધર્મ કરી શકે. એ 10 રૂપિયા ગાંધીજીએ પોતાના એક વખતનો સવારના નાસ્તાનો ત્યાગ કરી અને પોતાની દીકરીને આપ્યું. પછી બહુ દુઃખ થયું બાને. બા કે મેં ખોટું કર્યું, મેં સમજ્યા વગર વાત કરી બાપુને. તો બાપુ પાસે મિચ્છામી દુક્કડમ માંગવા ગયા. તો બાપુ કે આ સારું છે, એક વખત દોષ કરી લેવો ને પછી મિચ્છામી દુક્કડમ લઈ લેવા, એટલે કે ક્ષમા માંગી લેવી, એમ મિચ્છામી નહીં પણ ક્ષમા માંગી લેવી. તો બા ઉલટાના વધુ દુઃખી થયા. પછી બાજુમાં ઉભા હતા આપણા, શું નામ એમનું, ગાંધી મહાદેવભાઈ ઉભા હતા. તો મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને ઠપકો આપ્યો કે તમે છે ને બાને નકામા ડૂબવો છો નાની નાની બાબતોમાં. તો કે હું કરું, મને ભવ એવો આવ્યો છે, ડૂબવ્યા વગર કોઈને હું શિક્ષા કરી શકું નહીં. અને આમાં ક્યાં મેં એમને ડૂબવ્યો છે, મેં તો મને ડૂબવ્યો છે, એમને ક્યાં ડૂબવ્યો છે? તો કે તમને ક્યાં ડૂબવ્યો છે મહાદેવભાઈ, તમે તો એમને ડૂબવ્યો છે. આ બધી વાત ઘણી લાંબી ચાલી. એમાં પછી એક ઓલા મીરાબાઈ હતા ને સાથે, મીરા હા ફોરેન થી આવેલી હતી. મીરા આવી. તો કે હું છે બા, શેનો ઝઘડો છે? તમે લડ્યા જ કરો 2 જણા. એમ કે મીરા કે તમે લડ્યા જ કરો. તો કે તારે લીધે, એમ બા બોલ્યા કે તારે લીધે. તો કે હું મારે લીધે? તો કે આ જો સવારના ચા પાણી પીવાનું બંધ કરી નાખ્યું. તો કે બા સાચું કહું, ઈ પીસે કે? તો કે હા તું કહીશ તો પીસે. સમજાણું નહીં આમાં ભાઈ, આ તો પ્રેમ છે ને ભાઈ. કસ્તુરબાએ છણકો કર્યો બાએ. તો કે હા મને તો એ આવડતું જ નથી. તો કે રેવા દે, તને આવડે છે બહુ, પણ આવું કરતા આવડે છે. કેટલી સત્ય વાતો હોય પ્રભુ. આ તો એક વાત છે, બલિદાન માંગે છે. પ્રેમ એ બલિદાનની ચીજ છે, પ્રેમ કોઈ બોલવાની ચીજ નથી. એમ અહીંયા પ્રેમથી પ્રમાણિકતા પ્રગટે છે, પ્રમાણિકતાથી પવિત્રતા પ્રગટે છે, પવિત્રતાથી ધર્મ પ્રગટે છે. એમાંથી આ શૌચ ધર્મનો જન્મ થાય છે. કઈ સીધા મુનિ નથી થવાતો, અને મુનિ કઈ થયા એટલે શૌચ ધર્મ આવી ગયું એમે નથી. એ અંગને કેટલું ચોખ્ખું કરવું પડે ભાઈ. तो स्नानादि से शरीर को स्वच्छ रखे तो वही सोच धर्म नहीं है. शरीर की शुद्धि से आत्मा का धर्म मानना सो मिथ्यात्व है. लो કૃપાળુદેવે પણ એમ જ લીધું છે. મોક્ષમાળાના પાઠમાં અસુચિ, ત્યાં મોક્ષમાળામાં પાઠ છે, વાંચી જજો. એક વાત જરાક થોડીક વાંચી જાઓ તમે, પછી ભલે પણ મારી જરા. 54 ભાઈ, શરીરની મલિનતાને અસુચિ કેવી એ વાત કઈ વિચારપૂર્વક નથી. આગળ પાડું વચન. શરીર પોતે શાનું બન્યું છે એ તો વિચાર કરો. તો કે રક્ત, પિત્ત, મળ, મૂત્ર અને શ્લેષનો એ ભંડાર છે. તે પર માત્ર ત્વચા છે, છતાં એ પવિત્ર કેમ થાય? વળી સાધુએ એવું કઈ સંસારી કર્તવ્ય કર્યું ન હોય કે જેથી તેઓને સ્નાન કરવાની આવશ્યકતા રહે. જિજ્ઞાસુ, પણ સ્નાન કરવાથી તેઓને હાનિ શું છે? પછી કૃપાળુદેવ પોતે ઉત્તર આપે છે કે એ તો સ્થૂળ બુદ્ધિનો પ્રશ્ન છે. નાહવાથી અસંખ્યાત જંતુનો વિનાશ થાય. હવે આ વાત અમને જરા અત્યારે યાદ આવી. એક બીજી, આપણા રમેશભાઈ છે ને, બેઠા છે ને, તો એ હમણાં એક્યુપંક્ચરનું કરે છે. તો પહેલી શરત એમની એ છે કે નોનવેજ જે ખાતો હોય તે ગમે તેવો બીમાર હોય એને ટ્રીટમેન્ટ ના આપે. એને પહેલું કહી દે કે તું આ છોડે તો જ તને હું ટ્રીટમેન્ટ આપીશ. હવે ઓલો બિચારો શરીરથી એટલો બધો કંટાળેલો હોય એટલે છોડે, અને છોડાવે
પછી જો ખબર પડે કે પાછો ઘરનાને પૂછે કે લે છે, તો કે ક્યારે ક્યારે, તો કે એને કહી દેજો મારી પાસે આવે જ નહીં, પૈસાની જરૂર મહત્તા નથી ત્યાં, પણ ના પાડી દે. પછી હમણાં એક ભાઈ આવ્યા હતા, તો એ વાત કરી તો કે નાહવા માટે એને 2 બાલદી પાણી જોઈએ. તો રમેશભાઈએ કહ્યું હતું કે 4 નાના મગથી અમે નાહી બતાવીએ તને, ને તારાથી વધુ સ્વચ્છ રહીએ. હા, કેટલું પાણી જોઈએ છે બધાને? 4 મગ, 3 મગ, 2 મગ, કેટલા જોઈએ છે? કે 2 બાલદી, એક ગરમની એક ઠંડી. હા, શું છે વલ્લભજીભાઈ, કેટલી બાલદી? હા, બહુ કઠણ ભાઈ. નાહવાથી અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ થાય છે. પાણી પોતે એક જીવ ને એની અંદર પાછા અસંખ્યાતા જીવ. કામાગ્નિ પ્રદીપ્તા થાય, નાઈને સુગંધી દ્રવ્ય છાંટીએ, પાવડર લગાડીએ, એનાથી ખરેખર કામ અગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય, વ્રતનો ભંગ થાય અને પરિણામનું બદલવું થાય. એ સગડી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે, જુઓ. અને એથી આત્મા મહામલિન થાય છે. પણ આત્મા તો શુદ્ધ છે ને સાહેબ? તો કે શુદ્ધ છે, પણ તારા અભિપ્રાયમાં ને તારા જ્ઞાનમાં એ મલિન થયો. માટે હવે તને જેવો અભિપ્રાય થયો છે અને જેવું તે કાર્ય કર્યું છે એવો તને અનુભવ થશે, મલિનનો અનુભવ થશે. ભલે ને આત્મા શુદ્ધ છે તો શું થઈ ગયું? એ સગડી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે, એથી આત્મા મહામલિન. પ્રથમ તો એનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ શૌચ ધર્મમાં પ્રથમ તો એનો વિચાર કરવો જોઈએ. બ્રશ કરો, કેટલું પાણી જોઈએ? દાંત સાફ કરો એમાં તમે જોજો, નળ ખુલ્લો રાખજો તો 1 બાલદી જોઈશે ઓછામાં ઓછા. મુંબઈ વાળાની વાત કરું છું, મુંબઈ વાળાની. મશીન ઉપર ઉભા રહે ને બ્રશ કરે, 1 બાલદી નાની પાણીની જાય. અને પહેલા દેશમાં આપણે ઓટલે બેઠે બેઠે 1 લોટો પાણી ભરી અને મોઢું સાફ કરી લેતા હતા. ઉલે કરી લઈએ, આંખે સાફ કરી નાખીએ, નાક બી સાફ થઈ જાય અને દાંત બી સાફ થઈ જતા હતા 1 લોટાથી. અત્યારે કેટલું પાણી ન મળે તો કેવી તકલીફ થાય તે દિવસે. એક દિવસે પાણી ના આવે તો બૈરાના મોઢા જોવા જેવા હોય. પાણી ના આવે, કામવાળી ના આવે તો આપણે પૂછીએ ચા તૈયાર થઈ ગઈ. તે એક કામ છે, આજે કામવાળી નથી આવીને તમને ચા ની પડી છે, મર્યા. એટલે ઘરમાં જઈને પહેલા પૂછવું જોઈએ, કામવાળી આવી ગઈ? હા, એ તો આવી ગઈ તો વાત કરવામાં વાંધો નહીં. હા, આવું પ્રભુ ચાલે છે. આ બધાને અનુભવ છે મુંબઈમાં, આ બધા પુરુષોને અનુભવ છે તમારો. કામવાળી ના આવે તે દિવસે તમારી રસોઈમાં ખરેખર તો મજા ન હોય. ખાઈએ તો અમારા મન બગડે છે. આ તો અમારા અનુભવની પોતાની વાત કરીએ છીએ, તમારી વાત નથી. બીજાની તો કરાય છે નહીં ભાઈ. હા, અને જોઈએ છે ધર્મ, કરવો છે સત્સંગ, સાંભળવું છે અશુચિ ધર્મને. વ્યવહારના જીવ મલિન થાય છે. પ્રથમ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. શરીરની જીવ હિંસાયુક્ત જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. હા, સ્વભાવની જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. વિચારોની જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. પરિણામની જે વિચિત્રતા છે તે અશુચિ છે. આ પરપદાર્થો મારા કહે છે તે અશુચિ છે. અહંકાર કરે છે તે અશુચિ છે. લોભ કરે છે તે અશુચિ છે. માન જોઈએ છે, ન મળે તો દુઃખ લાગે તે અશુચિ છે. ક્રોધ આવે છે તે મહા અશુચિ છે. અન્ય મલિનતાથી તો આત્માની ઉજ્જવળતા થાય છે. એ તત્વ વિચારે સમજવાનું છે. આ તત્વથી સમજો. નાહવાથી વ્રતભંગ થઈ આત્મા મલિન થાય, આત્માની તે અશુચિ છે. અને પછી કે છે કે તમે મને બહુ સુંદર કારણ બતાવ્યું. જિજ્ઞાસુનો એ પછી પ્રશ્ન છે. ऐसा माने उसे किंचित धर्म नहीं होता
किंतु उल्टी मिथ्यात्व रूपी मैल की पुष्टि होती है। ये शरीर मेरा है ऐसा जो मानता है उससे तो आत्मा विशेष मलिन होता है। शरीर से भिन्न और पुण्य पाप से रहित ऐसे पवित्र आत्मरूपी यथार्थ प्रतीति रूपी जल द्वारा, प्रतीति रूपी जल, पानी नहीं, प्रतीति रूपी जल, हाँ प्रतीति, हाँ आ आत्मा छे, आत्मा आवो होय, आवी प्रतीति ए जलना प्रकारथी मिथ्यात्व रूपी मेल को दो डाले। हाँ आ प्रतीति हूँ आत्मा छू, शुद्ध छू, पवित्र छू, मारामां मलिनता नथी, आवो जे भाव ते श्रद्धानो भाव अने ए श्रद्धाना भावमां आ मिथ्यात्व जे छे, अज्ञान छे मारू अनादिनो, एने हूँ धोई नाखीश। अनुभव नहीं हजी, प्रयोग में छे। वही उत्तम सोच धर्म है। प्रयत्न करवू, आ दीकरा मारा नहीं, आ घर मारू नहीं, आ कुटुंब मारू नहीं, आ समाज मारू नहीं, एकलो आव्यो छू ने एकलो जईश, आ शौच धर्म में प्रथम चरण छे। मुनिवरों की परिणति स्त्री लक्ष्मी आदि से बिल्कुल निष्प्रह है। शुभ और अशुभ दोनों भावों को ऐसा मानते हैं। पुण्य भी छे ने, हवे जरी आगळ वात करे छे, हवे विशेष आ बधो पुण्य छे ने ए पण मेल छे। तमारी पासे करोड़ रुपया छे ई तो मेल छे, पण पछी करोड़ पोतानी पासे होय अने लाख रुपया दान आपो, ए भाव पण मैं आप्या छे एवो होय तो ते बंधनुं कारण छे, केता दुख छे। तो दोनों भाव अशुचि रूप है। आत्म स्वभाव से विपरीत अशुद्ध भाव है। पाप अने पुण्य बने एक ज जातिना छे। खाली पुण्य ते सोनानी बेड़ी अने पाप ते लोखंडनी बेड़ी, बाकी बने तो बेड़ी छे। एम शुभ भाव थी रहित पोतानो आत्मा सूचिमय छे, एने अहिया शौच धर्म होय छे। अंश मात्र पण रागनी, लोभनी, शरीर संबंधीना भावनी उत्पत्ति ज न थाय एवो जे मुनिनो व्यवहार, तेने अहिया अशुचि धर्म कहेवामां, यानी शौच धर्म कहेवामां आवे छे के जेनी खरेखर प्रजा पण निर्मळ अने पोते पण खरेखर राजा। हाँ, पोते राजा, आत्म राजा अने प्रजा निर्मळ, पर्याय निर्मळ अने पोते खरेखर आत्म राजा, एवो जेनो व्यवहार छे तेने अहिया धर्मना संस्कारनुं बी पड़े एवुं छे। गाथा छे कजे। गंगा सागर पुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वस्वपि स्नातस्यापि न जायते तनभृत पाप्रायो विशुद्धिपरा मिथ्यात्वयादिमलिनमशं यदि मनो बाह्यति शुद्धोदकम् दौतं की बहुशो अपि शुद्धति सुरासुर प्रपौनो घट। गंगा नदी, समुद्र या पुष्कर आदि समस्त तीर्थों में सदैव स्नान करने से शरीर की मलिनता दूर नहीं होती, फिर पाप तो कैसे दूर हो जाए। शांति भाई जुओ,
ગંગા નાયા તો મોક્ષ મળ્યો. જાય છે ને અત્યારે હરિદ્વાર લાખો જીવો, પછી સંગમમાં કુંભ મેળામાં બધી માન્યતા મિથ્યા થઈને તો કે શરીર તે કેવું છે? રક્ત માંસ શ્લેષથી ભરેલો છે. નાઈને નીકળીએ તો તરત જ પાછો મલિન થઈ જાય છે. કર્મ ક્યાં ગયા? તો કે કર્મ ધોવાઈ ગયા, શરીર મલિન રહી ગયું. એમ કદી બને નહીં. માટે ગંગા નાવાથી, ગંગામાં ડૂબકી લગાવવાથી પાપ જતા નથી. કેમ કે એ તો શરીર નાય છે ને શરીર તારું છે એવું માને તે તો મિથ્યાત્વ ભાવ છે, યાને ભ્રમણા છે, તને ભ્રાંતિ થઈ છે. સમજાય બરોબર? ગંગા નાય. પેલા તો એક શ્વેતંબર સંપ્રદાયના આચાર્ય શેત્રુંજય નો એક પદ બનાવેલું, પછી જરી એનો ખૂબ વિરોધ થયો એટલે કઢાવી નાખ્યો કે શેત્રુંજય જાય ને નદીએ ન નાય તો એને એડી ગયો અવતાર. મેં કીધું આ આચાર્ય રૂપવાના લાગે છે, તરતા ફાવતું નથી એમને. આવું લખે. મેં કીધું એને તરતા ફાવતું નથી એટલે એ ડૂબવાના લાગે છે. અને બેનો બધાને ખ્યાલ હશે આ કે શેત્રુંજય તો હવે નાવાનું બંધ થઈ ગયું. પેલા નદી આવતી હતી, હવે તો બંધાઈ ગયો. સારું થયું સરકારને પણ જૈનોની કઈ દયા આવી. તો કે બંધ બાંધી દઈએ તો આ નાવાનું બંધ કરે. રસ્તામાં આવતું હતું, ઓલું હસ્તગીરી જઈએ ને ત્યારે રસ્તામાં આવે ને ત્યાંથી ઓલું નીકળે ઘોડા ગાડી, એટલે નાય, સ્નાન કરે. અને સ્નાન ન કરે ને શેત્રુંજય જાય તો મહારાજ પાસે આવ્યા હોય તો કે નાયા નથી શેત્રુંજયમાં, જાઓ નાહી આવો. હું છે પણ તમે નાયા? તો કે અમે કાચા પાણીમાં પગ ન મૂકીએ ને અમને કયો છો તો તમે કર્યા બરાબર. કરાવણ તમે ભાગા અમારા ભેગા. અમે તો નાયા પણ તમે નાયા. તો કે અમે ન નાહીએ. તો કે તમે નાયા, રેવા દો ને, ખબર શું છે તમને? અને બીજા આવ્યા તો કે બીજાએ ગયા તા, તમે પણ જાઓ. એટલે અનુમોદના કરે. ત્રણેય દોષ લાગ્યા મન વચન કાયાથી. 3 અને 3 મન વચન કાયા ને 3 કરણ કરાવણ અનુમર. 9 કોટી એ હાનિ તને લે. 9 કોટી તો 8 કોટી નાની પક્ષ એનો છે. 9 કોટી તો હણાય તારી. 6 કોટી 8 કોટી ખબર નહોતી હો ઘણાને, અહીંયા ખબર પડી. તો કે સાહેબ આ 8 કોટી શું છે, 6 કોટી શું છે, આ 9 કોટી શું છે? મેં કીધું આ છે મન વચન કાયા 3 કરણ કરાવણ અનુમોદમ ગુણ્યા 3 ને 3 9 એ 9 કોટી. કૃપાળુદેવે એક જગ્યાએ લીધું છે કે 9 કોટી જીવનમાં જયારે આવે ત્યારે મુક્તિ છે. 8 કોટી એ મુક્તિ નથી. કેજો લીધું છે અમારા ગુરુએ. પછી તમારી મરજી, માને ન માને. ઉપદેશ છાયામાં છે 9 કોટી એ મુક્તિ હોય. કાનજી સ્વામીને એક ભાઈએ પ્રશ્ન કરેલો, એક સાધુએ જ પ્રશ્ન કરેલો. તો કે આપણા માટે ઉપાશ્રય બનાવે ને આપણે રહીએ તો એમાં શું વાંધો? આપણે મુનિ હોઈએ ને આપણા માટે ઉપાશ્રય બનાવે તો આપણને શું વાંધો? તો કાનજી સ્વામીએ કીધું કે 9 કોટી હણાય. 9 કોટી તારી. તો કે કેમ? એ કેમ હણાય? આપણે થોડું જ કે એમને કીધું છે. તો કે આપણે કીધું નથી, પણ આપણે રહીએ એમાં તો આપણને દોષ લાગે. એટલે બધી કોટી તારી હણાય, સમજી લેવાનું. તો પછી આપણે નહીં રહેવાનું? તો કે એ તારે વિચારવાનું. તો કે સાહેબ આપ તો સોનગઢ રહ્યો છો. તો કે અમે કોઈને કીધું નથી મંદિર બનાવો, અમે કોઈને કીધું નથી અમારો આવાસ બનાવો, અમે કોઈને કીધું નથી આગમ મંદિર બનાવો, અમે કોઈને કીધું નથી નંદીશ્વર દીપ બનાવો. સાહેબ તો પછી પોતાની રીતે તમારા ભાવ તો હશે ને કઈ. તો કે જેને ઊભું કર્યું હોય એને પૂછો, એને શું હતું તે. અહીંયા તો ઉપાશ્રય નથી, અમે જઈએ છીએ અહીંયાથી વિહાર કરવા માટે. બનાવો મંદિર, બનાવો પાંજરાપોળ, બનાવો ગાયોને ઘાસચારો આપો. દુકાળ છે, મુનિ નથી, તું મુનિ નથી. તો કે સાહેબ જીવદયાનું કામ અમારા હાથે થાય નહીં. જીવદયાનું કામ કરવું તમારું કામ નથી, તે શ્રાવકોનું કર્તવ્ય છે. સમજો, તમે તો સમજો. ઓલા સમજે ત્યારે વાત. તમે તો સમજો. ઓલા સમજે કે ન સમજે એની ચિંતા ન કરો, તમે તો સમજો. મુનિનો આરંભ સમારંભ વધી જાય, પાંજરાપોળ કરે, આદેશ આપે, પાંજરાપોળ થઈ
ગાયોના ઘાસ કપાય, છાણ ભેગા થાય, આ બધી ક્રિયાઓનો દોષ મુનિને લાગે, 9 કોટી હણાય. શું છે પણ અહીંયા આવ્યા હતા, એક સાધ્વી હતા, અમારા ઓળખીતા હતા, કલ્યાણો બેસરી નામ હતું, નામ કહી દઈએ. પછી અમે ગયા તો કે ગાંગજીભાઈ આવે છે, તો કે બોલાવો બોલાવો બોલાવો. ગયા અંદર, મેં કીધું શું ચાલે છે? છેલ્લા દિવસો હતા, ડોક્ટરે ના પાડી દીધેલી. તો કે બીજું તો કાંઈ આવતું નથી. હવે કીધું આત્મા યાદ આવે છે? તો કે બોલ્યા જ નથી કોઈ, આખી સંયમની આટલા વર્ષોમાં આત્મા નામ નથી બોલ્યા. તો શું કર્યું છે? તો કે ક્રિયા કરી છે. તો કે રહેવા દો, હવે આમાં કાંઈ વળે નહીં. હવે અંત સમયે શું છે? હવે તો આત્માને યાદ કરો થોડું. તો કે હમણાં યાદ નથી આવતો. હું કીધું તો પછી શું કરો છો? તો કે બધા અહીંયા જે આવે છે એમને કહીએ છીએ કે જીવદયામાં અમારા લાભાર્થે તમે જીવદયાનો ફંડ ઉભો કરો ને, જે કોઈ આવે તેને જીવદયાનું ફંડ માટે કહીએ છીએ. મેં કીધું મોત આવ્યું છે તમારું, સમજી લેજો, સ્વર્ગે નહીં મળે તમને. મને એવા ગભરાઈ ગયા. પછી મને કે મારે હવે કરવું શું? મેં કીધું આ બધું પાછું વાળો. તો કે હવે આ આખી જિંદગી આ બધું કર્યું ને હવે અંત સમયે પાછું વાળું? મારું નાક ક્યાં રહે? કે તો મેં કીધું નાક સંભાળવું છે કે આત્મા સંભાળવો છે? આ અબુજમાં હતા. અને અત્યારે સાધુ સંત આમાં પડી ગયા છે, સામાજિક અને કઈ કેવું પ્રભુ. આ તો અહીંયા વાત ચાલે છે શૌચ ધર્મની. તો ગંગા નદી, સમુદ્ર યા પુષ્કર આદि समस्त तीर्थ, पुष्कर आदि अजमेर में છે, એમાં ના. तीर्थों में सदैव स्नान कराने से भी शरीर की मलिनता दूर नहीं होती. शरीर कभी पवित्र होता ही नहीं, क्योंकि उसमें ये गुण भी नहीं है. और आत्मा मलिन होता नहीं है, उसमें ये गुण नहीं है मलिन होना. ऐसा है भैया. स्वभाव से ही शरीर अशुचि रूप है. जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए घड़े को अति स्वच्छ जल से अनेक बार धोया जाए तो भी वह स्वच्छ नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो अल्कोहल ले लेती है, वो कभी भी स्वच्छ नहीं होता. ये मिट्टी है, ये इसमें अशुचि ही है, वो शुचि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिट्टी का धर्म है. इसलिए आचार्य ने यहाँ गढ़ा का दृष्टांत दिया. उसमें अगर भर दे जाए तो कितना भी धो मदिरा से उसका स्वच्छ नहीं होगा. उसी प्रकार आ तो दृष्टांत, जिसका चित्त मिथ्यात्व आदि मलिन भावों से भरा हुआ है, ये शरीर मेरा है, अरे ये संयम मैंने लिया है, मैं मुनि हूं, ये भाव भी जब तक है तब तक मिथ्यात्व है. અમે મુનિ છીએ. ભાઈ તમે આત્મા છો એમ કેતા હું કામ ગભરાવ છો? અમારે એક હમણાં બન્યું હતું એવું, હર્ષદભાઈ, અમારા ભત્રીજાએ ઓલા આપણા પંડિત મહારાજ છે ને, તો એ પંડિત મહારાજ એમને બોલાવેલા ઘરમાં, નવું ઘર લીધું ને એને, તો ત્યાં બોલાવેલો. તો અમને તો આમંત્રણ નહોતું આપ્યું, એમને ખબર હતી કે કાકા નહીં આવે. હું ભત્રીજો હતો ને, એટલે કે કાકા નહીં આવે. આ કાકા કે છે વિનોદભાઈ, છું નહીં કાકા, પણ હવે કેમ કે છે છું નહીં કાકા. તો એમ કે કાકા નહીં આવે. એટલે મને આમંત્રણ આપ્યું નહીં, પણ કાકીને હતું. તો કાકી ગયા હતા, તો બીજા બધા સગા હતા, તો મેં કીધું હું જરા જઈ આવું, ભલે આમંત્રણ નથી આપ્યું. તો ભત્રીજો તો બહુ રાજી થયો, તો કે ઓહો હો કાકા તમે આવી ગયા, બહુ સારું. તો મેં કીધું મને કોઈને મળવું નથી, તારા ગુરુને મળવું છે. તો સીધો તો કે છઠ્ઠા માળે છે. મેં કીધું ભલે ને છઠ્ઠા માળે હોય તો છઠ્ઠા માળે, 6 દ્રવ્ય છે ને, ક્યાં વાંધો છે? વાંધો નહીં. ગયા, પહોંચ્યા ત્યાં, પછી કીધું. તો ઓલા ભત્રીજાએ તો ઓળખ ના આપી, પણ આપણા નવીનભાઈ હતા, તો એને ખબર છે કે આ અમારા સાહેબ છે, અને કુકમામાં ત્યાં આપણે આશ્રમ બનાવી. તો કે હા 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 આવું સોયો હોય, આવું સોયો. અરે કચ્છી બોલ્યા. મેં કીધું આ તો કચ્છી છે, ત્યાં સુધી ખબર નહોતી, તો કચ્છી બોલ્યા. તો કે હા હા ખબર હે શ્રીમદ જો મંદિર હોતે ક્યાં આયા, આશ્રમ ક્યાં. હા તો છે અહીં જગદીશ નામ હતું ભત્રીજાનું. તો કે જગદીશ કાકાથી હતો તો અહીંયા મોતા ઊંધા. મેં જો હા બિલકુલ મોતા, આવે મોતા અહીંયા.
પછી આવજો મુનિ કી રે. પછી અંદરમાં એવું થયું એને કે મારે હાલું આવી તો ગયું જીભે પણ થયું ખોટું. મેં પૂઠ ફેરી જતો રહ્યો. મેં કીધું હજી મોટા ભૂલ્યા નથી તમે. આવું ક્યારેક થઈ જાય છે. એ તો હજી હમણાં આ બધા હતા. મુનિ કોણ છે મેં કીધું. પછી તમે મોટા છો તો આવું. હું કચ્છનો છું. મેં કીધું તમે આત્માના છો. મેં ન કીધું. પછી તો કઈ બોલવાની જરૂર ન પડી, કારણ કે એમાં બધું આવી ગયું. અને પોતાને પંડિત મહારાજ કેવડાવે છે. तो उसी प्रकार जिसका चित्त मिथ्यात्व आदि मलिन भावों से भरा हुआ है, वह जीव बाह्य में शरीर को निर्मल जल से चाहे जितनी बार धोए किंतु उसे पवित्रता नहीं होती. जो पुण्य से आत्मा को लाभ मानता है, सांभळजो, आ पुण्य करू छू एनाथी मने लाभ थशे. आ मंदिर बनाव्યું ने 25 लाख आप्या, मारू काम थशे, ना पाड़े छे કે એનાથી મોક્ષ નહીં મળે, તોય આપ્યા તમે. અમે તો કીધું છે બધાને અહીંયા, હર્ષદભાઈ 50 લાખ રૂપિયા દાન આપનારને કીધું ધર્મ નહીં થાય સમજીને આપજે, તોય આપ્યા. તો કે સાહેબ બહુ સારી વાત છે. હા, પણ ત્યાં કહેવાય નહીં, બહાર કોઈ આપે નહીં પૈસો. તો કે મોક્ષનો થોડો બંધાયો તાળો નક્કી થયું, જાઓ તો પૈસા મળે. અહીંયા કહીએ છીએ કે ધર્મ નહીં થાય, 50 લાખ આપ, 1 કરોડ આપ, ધર્મ નહીં થાય. તો કે સાહેબ ખબર છે તોય લ્યો તમે. કે આવી વાત છે. तो यहाँ कहते कि आत्मा की मलिनता को वृद्धि करता है. जो पुण्य से आत्मा को लाभ मानता है, वह जीव अपने आत्मा में विकार का ही लेपन करके आत्मा की मलिनता में वृद्धि करता है. लेपन આવી ગયું આખું એને જુઓ. શુભથી ધર્મ ન થાય, પુણ્યથી ધર્મ ન થાય. અને આખું જગત અત્યારે આ એક બાજુ છે, અને આપણે થોડાક અહીંયા બેઠા એ એક બાજુ. हाँ, અને થોડા કાનજી સ્વામી वाला बैठा ही एक बाजू. हाँ, पुण्य भावों से आत्मा की शुद्धि नहीं होती. पुण्य पाप रहित और शरीर से भिन्न पवित्र आत्म स्वरूप की प्रतीति से सम्यक श्रद्धा रूप प्रकट करना, सो ही पवित्रता है, सो ही सोच धर्म है. ऐसी बात है. સો મહેન્દ્રભાઈ, પુણ્ય પાપ અધિકારમાં એ ગાથા આપી છે. હવે એનો વિચાર કરવાનો તો સમય નથી, સમય થઈ ગયો. પણ બહુ સરસ છે આખો પુણ્ય પાપ અધિકાર. એમાં એમ આવે છે કે શુભાશુભ કર્મથી રહિત આત્મા છે, માટે મોક્ષનું કારણ છે, નહીતર એને મોક્ષ ન હોય. અને અનેક પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ પોતાની પાસે હોવા છતાં પર્યાયમાં, અને નો કર્મ હોવા છતાં પણ આત્માની જાતિ એનાથી ભિન્ન છે. એ એક જાતિના થઈ જતા નથી, એટલે કે છે જ નહીં. માટે તે પરમ પદાર્થ છે, અને એ જ શૌચ ધર્મ છે. તો ઠીક છે, પછી વળી ક્યારેક જોઈ લેશે. તો બહુ સરસ ગાથા છે. પરમાર્થ છે નક્કી શુદ્ધ કેવડી, મુનિ જ્ઞાની છે, એવા સ્વભાવે સ્થિત મુનિઓ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે. મુનિઓને મોક્ષ પણ સહેલું નથી. આ મુનિ થઈ ગયા ને માટે કઈ મોક્ષ આવી ગયો એમને નથી. હા, કેટલી વાત. આ મોક્ષની વાત તો અત્યારે આ પંચમકાળમાં બહુ સહેલી કરી દીધી છે. ક્રિયાકાંડીઓએ આ મોક્ષના થડા બાંધે છે. શત્રુંજયની 99ની યાત્રા કરો તો થડો, પછી શું કહેવાય આપણે ઉપધાન તપમાં બેસો તો મોક્ષનો થોડો નક્કી થઈ ગયું તમારું. હવે એમાં કંઈ જરાય ફેરફાર નહીં. અને વર્ષી તપ કરો તો મોક્ષના થડા બંધાય. અને શંખેશ્વર વિરમગામની બાજુમાં છે ને ભાઈ શંખેશ્વર, એ શંખેશ્વરના દર પૂનમે જઈ અને ત્યાં અઠમ તપ કરવો તોય મોક્ષ બંધાઈ જાય. આપ કેવી રીતે? હા, ત્યાં બંધાઈ જાય. ખાલી અઠમ કરો, કસાયોની કંઈ ચિંતા નહીં. તમે અઠમ કરો અને શંખેશ્વર ભગવાન પાસે જાઓ તો ત્યાંથી તમને
મોક્ષ મળે છે. આવી માન્યતાઓ પ્રભુ કે જે જૈન દર્શનની અંદર ભગવાન મહાવીરે કીધી નથી, આચાર્યોએ કીધી નથી, આ બધી કેમ પ્રચલિત પામે છે બહાર સમજાતું નથી ગોપાલજીભાઈ. આ ક્યાં જઈને અટકશે? દર પૂનમે ઓલા ડાકોર જતા હતા ને બધા વૈષ્ણવો, તો એમણે શરૂ કર્યું કે આપણે કાંઈ કરીએ, નહીંતર આચાર્યોને ડર લાગ્યો મારા બેટા ક્યાંક ડાકોરમાં ઘૂસી જશે તો સંખ્યા અહીંયા ઘટી જશે. એટલે કર્યો ડાકોરના બદલામાં તો કે જાઓ તમે સંકેશ્વર દાદા પાસે ને અઠમ કરો તો તમને લાભ. ઓલા ડાકોર જાય, દર પૂનમે જાય છે ને મેં શાંતિભાઈ, દર પૂનમે ડાકોર જાય ને, હે ત્યાં છે કૃષ્ણ મહારાજા ડાકોરમાં છે, ડાકોરમાં કૃષ્ણ મહારાજા. એમને કઈ તમારો આત્મા લઈ લીધો છે કે ત્યાં જાઓ છો દર પૂનમે? જાઓ ભલે, આવી માન્યતાથી તો ન જાઓ. હે હમણાં ઓલા જરા 2 મિનિટ આ મિથ્યાત્વની જે વાત આવી ને ભાઈ, આ અસુચિ, તો હમણાં ઓલી બાજુમાં આપણે મુંબઈની બાજુમાં હમણાં આપણે ગયા હતા ને, ક્યાં ઓલું હે ના તલાસરી નહીં, એનાથી માનસ મંદિર, માનસ મંદિરમાં અત્યારે ત્યાં નાગરાજાનું શાસન થઈ ગયું, તીર્થંકર વયા ગયા છે. હા, અને બીજા ગ્રહ આવી ગયા બધા. આપણે ગયા હતા ને વિનોદભાઈ, હવે ત્યાં જવા જેવું નથી, એટલા બધા ગ્રહ આવી ગયા. મુનિ સુરતને શનિ નડે, અને તમને પણ નડતું હોય તો મુનિ સુરત ભગવાનની માળા ગણજો તો શનિ વયો જશે. તમને શુક્ર નડતો હોય તો સુમતીનાથ ભગવાનની માળા ગણજો. અને વિજયભાઈ તમને મંગળ નડતો હોય ને તો આદિનાથ ભગવાનની કરજો. અને હર્ષદભાઈ તમને શું નડે છે? તમને શું નડે? તમને નડે શું? કોઈ નડવા વાળો હોય તો નડે ને, આ બધા અહીંયા ઘરવાળાઓ હોય તો બધા નડે, બાકી ત્યાં તમને કોણ નડે? અને બીજા ઓલા નાગદાદાની કાચલીઓ ઉતરે ને તો એને મંદિરમાં, એ કાચના મંદિરમાં પૂરી અને પછી એની આરતી ઉતારે રોજ સાંજના, એની પૂજા કરે, એને તિલક કરે. રમેશભાઈ અમારે બધા આવે ને ઓલા સર્પની વાત કરે ને, આ બધા એમની પાસે ઓલા ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટે આવે તો રમેશભાઈ કે માંસાહારી પ્રાણી છે આ સર્પ છે ને, એ માંસાહારી પ્રાણી છે. અને જ્યાં કોઈક દેરાસર કે નવું કોઈક ધામ બન્યું હોય શ્વેતંબરનું ને એમાં નાગદાદા નીકળે, જો કે દિગંબરો એવું માનતા થઈ ગયા છે, તો કોઈ નાગદાદા નીકળે તો એ જગ્યા પવિત્ર. એટલે શું ભાઈ, એક નોનવેજ તિર્યંચ એ હવે ત્યાં આટા મારે તો એ પવિત્ર થઈ ગયું. હું પણ તને સૂઝ્યું શું છે? આ તું જૈન કેદી હતો? હે અને જરી કઈ નાગદાદા અહીંયા પણ આવે ને તો કે આમાં ઓ નાગદાદા અહીંયા અમારે પહેલા એવું થયેલું, અહીંયા આવીને અહીંયા બેસી ગયા પ્રભુશ્રીની નીચે, અહીંયાથી દાખલ થયા ને અહીંયા પૂછી ગયા. તો ત્યારે બિચારા કોઈ જીવોને ખબર ન હોય ને તો આ એક બે બેનો આમામ કર્યું તો કે સાહેબ જોશે, તો કે શું? તો કે સાહેબ જોશે. તો કે શું કરશે? તો કે બહાર કાઢશે, અહીંયાથી સીધા ઘરે મોકલાવશે ટિકિટ લઈને. હું છે પણ હે દાદા આવ્યા એટલે શું? એક નોનવેજ વાળા માંસાહારી પ્રાણી આવ્યું એને તમે માનો અને એને ભગવાન તરીકે પૂજો, ભગવાનનું શું થશે? હે અને પછી કોક બોલ્યું પણ તે દિવસે તો કે પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે ને એટલે આવ્યા છે. મેં કીધું હાલો હવે હાલો, હારા લાગો છો હવે હાલો, બીજી વખત કહેતા નહીં. અહીંયા આ સ્થળ આ બીજું જુદું છે, આ સ્થળ આની સાથે કંઈ મેળ ખાય એવું નથી. હા, અહીંયા તો એકલો આત્મા એની વાત કહેવામાં આવે છે, એની શુદ્ધતા અશુદ્ધતા એ જે કાંઈ દાખલા દ્રષ્ટાંત આવે તે. બાકી તો અહીંયા એક શુદ્ધ આત્માની વાત છે. જો પસંદ પડે તો લેજો, અને એ તમારી પાસેથી લેજો, કોઈ આપવાનું કરવાનું નથી, એ સમજી લેજો. હા, અહીંયા સાહેબ બેઠા છે ને તમે કંઈક લડીને પગે લાગો સાહેબને, સાહેબ કંઈક રાજી થઈ જાય ને તમને આપી દે, એ માન્યતા હોય તો પણ અહીંયા ભૂલો છો. અહીંયા એ પણ નથી. અહીંયા તો તમારું તમારી પાસે છે, જ્યારે ઠીક લાગે ત્યારે ખાઓ અને ઠીક લાગે ત્યારે પાછું ખિસ્સામાં મૂકી દો, એ વાત છે. હા, અહીંયા બીજી આડી અવડી વાત નથી. આ પવિત્રતાની વાત ચાલે છે, પવિત્રતાની સાથે પ્રમાણિકતાની વાત ચાલે છે. પહેલા જીવનમાં આવી પ્રમાણિકતા હશે તો પવિત્રતા આવશે, અને પવિત્રતા હશે તો શૌચ ધર્મ હશે, અને શૌચ ધર્મ હશે તો મુનિપણું હશે, અને મુનિપણું હશે તો મુક્તિ હશે. તો આ સીધી સીડી છે ને.
ઓમ